علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز دوستوں اور بچوں، ہم لے کر آئے ہیں آج ٹاپ ٹارگیٹ آن لائن پلیٹ فارم میں. آج درخشا کے ہم تیسرے چیپٹر پڑھائیں گے. جو آپ لوگ جو حضرات پڑھنے کی خواہش مند رکھتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں وہ حضرات تو جڑیں گے ہی. آئیے آج ہم پڑھتے ہیں تیسرا لیسن جو درخشا کا ہے. آئیے یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سید محمد محسن صاحب کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ مصنف ہے اس چیپٹر کے، جو اس چیپٹر کو انہوں نے لکھا ہے، جس کو رائٹر بولتے ہیں ہم لوگ. یہ مصنف ہے سید محمد محسن. سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، اور وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا. یعنی اس کا نفسیات ان کا خاص موضوع تھا. ان کے افسانوں کا ایک مجموعے انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف یعنی ہوا. اس مجموعے میں پیشتر کہانیاں نفسانیات یعنی نفسیاتی نوعیت کی ہے. خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی ہے. یہ جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کا مطلب ہوتا ہے کہانی کار، جو لیکھک ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں. افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی. آگے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی. ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا. یعنی ان کے فادر کا نام، ان کے پتا جی کا نام سید محمد رشید تھا. محسن صاحب نے 1926 میں رام موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا. یعنی کب یہ امتحان کب پاس کیے؟ 1926 میں 1926 میں ایگزام پاس کیے میٹرک کا. سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا ایگزام پاس کیا. اور 1928 میں عیسوی میں پٹنہ کالج سے آئیے یعنی انہوں نے انٹر یہاں سے کمپلیٹ کیا. 1931 میں انہوں نے نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا. اور 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے فرسٹ کلاس سے پاس کیا. فرسٹ کلاس یعنی ایم اے فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا. یعنی گولڈ میڈل انہوں نے اچیو کیا. اور 1938 میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر یعنی کچھ دن کے لیے عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے. پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے. اور پھر 1953 میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے. یعنی مکمل طور پر یہاں پہ جو 1953 عیسوی میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے. اور 1974 میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے. یعنی انہوں نے یہ جوائن کیا 1953 میں مقرر ہوئے ایک دم پختہ طور پہ اور شعبہ نفسیات مقرر ہوئے. اور 1974 عیسوی میں وہ اپنی ملازمت سے یعنی اپنی نوکری سے انہوں نے سبکدوش ہو گئے. آئیے آگے دیکھتے ہیں تھوڑا کیا ہے کیا نہیں ان کی زندگی میں. دیکھیے یہاں پہ ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسانی زاویے، نفسانی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول، شاعری مجموعہ بہت اہم ہے. ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہے. سید محمد محسن
کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھی، یعنی سید محمد محسن کی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھی، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھی۔ آپ نے 1973 عیسوی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا تھا، یعنی انہوں نے 1973 میں ہی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا، ادا کیا تھا۔ سید محمد محسن کی وفات 2002 میں، کتنی میں؟ 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی، یعنی ان کی جو وفات ہوئی، ان کی جو انتقال ہوا، ڈیتھ ہوئی، ان کی 2002 میں ہوئی۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو مصنف کی بات تھی، اور جہاں تک یہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ زیادہ تر اگر کوئی چیز یاد کرے تو یہ مصنف کے بارے میں 80% کم سے کم، یہ 80% جو سوالات و جواب آتے ہیں وہ مصنف کے بارے میں 80% آتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جب تیاری کریں تو مصنف کے بارے میں کم سے کم 80% جانکاری رکھے، اور یہ آپ لوگ ایک مرتبہ یہ کہانی کو ٹھیک سے آپ لوگ بغور کتاب رکھ کے پڑھ لیجئے گا تو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ہلکا پھلکا جو ہوتی ہے، جو اہم بات ہوتی ہے، ہم اس کو یہاں پہ بتا دے رہے ہیں۔ دیکھیے سید محمد محسن، یہاں پہ 1 منٹ دیکھ لیتے ہیں۔ سید محمد محسن، یہاں پہ یہ جو ہے یہ مصنف ہے، یہ اس کتاب کے اس کہانی کے مصنف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کہانی میں فراز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی فرار، یعنی جو فرار ہو جاتا ہے، یعنی بھاگنا۔ کیا ہوتا ہے؟ بھاگنا۔ فرار کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، بھاگ جانا، چھٹکارا پانا۔ وہی اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بچہ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کیا نہیں، اور جب بچہ کالج میں چلا جاتا ہے تو اس میں کس کس کے کردار ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ کردار یوں ہے کہ اس کہانی میں جو ہے سید محمد محسن کا کردار، یہ تو کہانی لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کردار ہے ایک جو ہوتے ہیں محمود، اس کہانی کے جو ایک لڑکا ہوتا ہے جو محمود ہوتا ہے، بہت محنتی ہوتے ہیں اپنے انداز میں، جن کو بولتے ہیں ہم، یہ بہت محنتی ہوتے ہیں۔ اور محمود جب 10 سال کے تھے نا، یہاں پہ یہ جب 10 سال کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد یا والدہ بولے جو آپ لوگ، والدہ کا، ان کے سر سے سایہ اٹھ گیا، اور یہ ان کی بعد میں شادی ہو گئی تو ان کی عمر کی اہلیہ، محمود کی اہلیہ کے نام ہے، آپ لوگ سماعت، ان کی اہلیہ کا نام، ان کے اہلیہ کا نام ہے زبیدہ ہے، اور ان کے ایک دوست ہوا کرتے ہیں، دوست جن کا نام ہے عظیم۔ یہ ہوتے ہیں ان کی کہانی میں مین یہی جو ہے ٹاپک ہے۔ اور یہ بعد میں یہ محمود جو ہوتے ہیں اپنے زندگی میں انہوں نے بہت محنت کر کے پڑھائی کر کے ڈپٹی کلیکٹر بن گئے، یہ بعد میں بن گئے۔ آگے آپ لوگ کتابوں میں پڑھ لینا، پڑھنے کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے دیکھیے یہاں پہ آئیے ہم سمجھ لیتے ہیں کہانی کو۔ آپ لوگ ایک مرتبہ بغور پڑھ لیجئے گا، اور اگر جن حضرات کو کم پڑھنا آتا ہو وہ کسی دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں یا اچھا سے
किसी से पूछ कर पढ़ सकते हैं। ये लफ्जी माना देखते हैं हम, लफ्जो माना। जो करखट जो होती है, करखट का मतलब होती है सख्त, सख्त यानी जो हार्ड होती है उसी को बोलते हैं। परबा यानी, परबा का मतलब होता है मोटा। तुंद यानी तेज। बरगद माने बड़ गद, एक दरख्त का नाम है जो बरगद हम लोग बोलते हैं, बरगद। इसका अंगारा, अंगारा का मतलब होता है आग का शोला, तौदा। रूबरू यानी आमने सामने, फेस टू फेस जिसको बोलते हैं, रूबरू आमने सामने। मन फलाना शर्मिंदगी के साथ। मिट्टी पलीद करना यानी इज्जत बर्बाद करना, यहाँ पे मिट्टी पलीद करना यानी इज्जत बर्बाद करना। उसरत ज़दा माशी तंगी का शिकार। आकिबत अंदेश दूर तक नताइज को देखने वाला, दूर तक नताइज को देखने वाला। नामहर बेवफा। नासागार, नासागार। नामवाफिक, नासाजगार, यहाँ पे रे है। नासाजगार, नामवाफिक। इस्टुआरी यानी मजबूती। इस्तकामत यानी ठहराव, पुख्तगी, ठहराव पुख्तगी। यहाँ पे कुछ बड़ा हो गया इसलिए थोड़ा परेशानी हो रही है। सगरे सुन्नी, सगरे सुन्नी बचपन की उम्र। सगीर का मतलब होता है छोटा, उसी से आता है सगरे सुन्नी, सन्नी माने सन से आता है ये कम सिन जैसे उम्र, उसी को बोलते हैं सगरे सुन्नी यानी बचपन की उम्र। अज़्म, अज़्म का माना होता है इरादा। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे है तुफूलियत। तुफूलियत का मतलब होता है बचपन। तिफल से आता है, तिफल का मतलब, तिफल माने बच्चा होता है, ये वाहिद है, और ये तुफूलियत ये जमा है, बचपन। शबाब यानी जवानी। रहबानियत यानी दुनिया को छोड़कर जिंदगी गुजारना। रेस्टुआरा, रेस्तुआरा यानी होटल, रेस्टोरेंट से रेस्तुआरा आता है। कशाइश यानी कशमकश। मौहूम यानी धुंधला, मौहूम यानी धुंधला। अज़्म हलाल यानी कमजोर थकावट, कमजोर थकावट। आइए हम आगे पढ़ते हैं। आपने पढ़ा अभी, इस अफसाने में एक नौजवान मर्द महमूद का किरदार सामने आता है जो हसूल तालीम के लिए सरगर्दा रहता है, यानी हमेशा उसूल तालीम के लिए लगा रहता है, मेहनती जो जिसको बोलते हैं हम। और आम नौजवानों के बरखिलाफ हॉस्टल में एक ऐसी मिसाली जिंदगी गुजारना चाहता है जो एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान होती है, लेकिन साथियों के उकसाने पर वह तफरीह की तरफ माइल हो जाता है, लेकिन वह एक नफसानी उलझन का बहरहाल शिकार हो रहता है। बचपन में अपने घर में माँ की सख्त मिजाजी, शिद्दत पसंदी और बाप पर बेजा हुक्मरानी का मंजरनामा उसे लाशऊरी तौर पर औरत से मतवहश और मुंतफर कर देता है। इस नफसानी कैफियत में माहौल तालीम के बाद और अच्छी मुलाजिमत में दाखिल होने के बाद जब वह शादी की पहली रात ससुराल में जनान खाना यानी जिसको हम लोग शबे जवाब बोलते हैं, शादी की रात, उसको जनान खाना के अंदर दाखिल होता है तो उसे अपने घर का वह घुटन भरा माहौल नजर आने लगता है, जहां औरत गलत अंदाज में मर्द को दबाती और उसकी तजलील करती है। उस नफसियाती नुक्ते ने उसे अजदवाजी फराइज से खौफजदा कर दिया और उसकी शख्सियत को नाखेल बता दिया। आइए अगर मुख्तसर सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या है क्या नहीं।
मुख्तसर तरीन सवालात। यहाँ पे दिया गया है 1 नंबर में कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश पटना में हुई थी। कहाँ में? पटना में। यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2 नंबर है जो सही, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताएं। तारीख पैदाइश यानी 22 जुलाई 1910 को, यानी यहाँ पे 22 जुलाई 1910। इससे पहले वाला चैप्टर हम लोगों ने जो पढ़ा था अजीम आबादी का, उनकी पैदाइश थी 1911। तो उसी से आप लोग याद रखिएगा कि इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1910 है। और 3 नंबर का है जो सवाल, जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन अफसाना है? ये नफसानी अफसाना है, अफसाना। और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताएं। इनके वालिद का नाम क्या है? इनके वालिद का नाम है रशीद, सैयद मोहम्मद रशीद साहब। और 5 नंबर में है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे, यानी नफसानी जो बात होती है उस पर इन्होंने महारत हासिल की थी। तो ये प्रोफेसर भी थे नफ्सियात के, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब। देखें मुख्तसर सवाल, छोटा छोटा जो सवाल होती है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखे। तो आप लोग को इसको 5 जुमले लिखने हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की नफ्सियात का जिक्र कीजिए। यहाँ पे उनकी नफ्सियात जो है उनके बारे में जो जिक्र करना है। महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखे। यहाँ पे 5 जुमले लिखना है। तवील सवालात यहाँ पे है। 1 नंबर में है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखिए। यहाँ पे एक मजमून लिखना है खत टाइप पे। 2 नंबर है यहाँ पे अफसाना फरार का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। मरकजी ख्याल बयान कीजिए। आइए कुछ करें। उर्दू में नफ्सियाती अफसानों के बारे में अपने उस्ताद से मालूमात हासिल कीजिए, यानी अपने टीचर से मालूमात हासिल कीजिए। और अपने क्लास में अफसाने के आगाज यानी शुरू व इत्तका पर एक मज़करा कीजिए, यानी मुज़ाकरा कीजिए, यानी आप उस पर ये कीजिए कि आप उस पर दिमाग दौड़िए, अपने हिसाब से लिखिए। आई होप आप लोगों को जहां तक उम्मीद है कि क्लास समझ में आई होगी। अगर जो चीज नहीं समझ में आई होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट करने के साथ साथ अगर कोई और ज्यादा न समझ में आए तो हमारे टीम के यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग खाली वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग इसको शेयर भी कीजिए, अच्छे से शेयर भी कीजिए। और जहां तक हो सके इसको सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। मैं अपनी क्लास को यहीं खत्म कर रहा हूं इस शेर के साथ कि पहले तालीम से तुमको मोड़ दिया जाएगा, फिर किसी न किसी जुर्म से जोड़ दिया जाएगा। अब हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, अपनी हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।